หรือกล่าวปีบรรจบการประยุทธ์หมุนเป้วกำลังเทียดขนงระบอกขยมอ๋อเนียงนิเยยเพลียมท่านุคือจีกำฮอบระบอกแองห้อยกอดสมการแน่นวมเพลียมสวมแน่นวมขยงพองอ่อนคอยเดียนมันเลือกบังการแน่นวมระบอกเนียงเตแองกันแต่ตรือบานกรุบกรองโดยกาละเทศะแองกันแต่เมียนจุมเรือติดเนียงแน่นวมคณะเป็นสู้ขนังตึกดอมสไตบรรโตท่าตอลแต่แองดังปีระเบียบจับโยกสถานพีบตืบแองเมียนจุมเรือจรานแต่แองบันเรียนใส่คลาใน Wanderers Village คอยเดียนสู้มาดองเตียท่ากิดมือตื้อตาเมียนนนามันหนักในตีนุแดดตรือบ้านกรุบกรวงโดยกาละเทศะเตประโยคนี้เธอเอาเทียนยูสระลางกังตาวอยากดึงดาวระเบียบนะก็เฉล้าดาวระดิบระดุบท่าเตปูเก้มันแมนเตเนียงเลียดใดเฮ้ยนิยัยท่าตรำเตาเฮ้ยปูเก้จีมนุษย์ได้อาจบังก้าวจุดศาสตร์ตัวครวนระบอบปูเก้มันแมนจีประเภทดังงี้ทะเลกจูลขนมอันตรักระบอบแหนดเตยเตคอยเดียนปัดปอลมาข้างระบอบกอดถนอมนอมขยงบ้านบรรจูเนี่ยตัวตีโนดำใบเรียนปีโปเกปนตาตีบ่มพดเนี่ยเรียนบ้านเติมตาระเบิดกราวเพลกาหมู่จำนวนปนเนาะมันจำหลายเตะได้เนี่ยเนื้อแต่จวบกังเนาะกันหลังดอดาลปีหรือเนียงในเย่แบบนี้เทียนยูสระลังกังอย่างคลั่งดาวตึกมุกเมียนเพียบสาวเศร้าบันติดตาวเนียงดังกรุบยังหรือก็สู้ดอยสตักสเตอร์ทาลูกมิงตาอายทาแนกก่อปันตาคอยเดียนบานกัดสำเดกอดแต่ขมมเจเอาไว้อ่อยประกอบเทียนยูสู่ตรงโดยมันสตักสเตอร์ทาตาแนกก็เมาดำใบโยกกุมปีสำงัดสัวเกียหนึ่งจินเจียนสัจจะดอบชนามได้หรือเตเลือกนี่คือจีเวนโรบอเนียงมาดองดาสรลังกังใส่สำน้ามวยบานบรรลือลางเป็นเปรยคอยเดียนโซดอย่างรีเรียเฮยนิเยทากมบารอมปีกมปีสำงัดสุเกียเอาไว้เทียดกมรับขิมทาเนี่ยเพล็กทาขยมคือเจเนี่ยได้เอาจินเจียนสัจจะดับชน้ำตัวเนี่ยกอดนิเยมันเจนขยมมุนแปลเทียนนีนิเยจอบเนียงบานกัดทาเตรให้แนะบานบาดเวียหายบรรตอบโมกบานรกเคยเวมกเวนสำเล้งระบบคอยเดียนบานทอยเจาะแนะโยลเขาเตียงสรงปีอัธนัยระบบเวียมันจำหลายเต้เดเนี่ยรองทุกทางมันแหละเคียงมันดังทาตรีจับประเดิมปีตรองนาเตเนียงบานเลียดใดในปีมกกอดเทียนนือโยลกอดลูกได้โจลตึกรองอาวระบบกอดยกจินจีนเจนปีตรุงหายดะเวียอย่างยิดยืดในครงบาดใดระบบคอยเดียนเนียงบานระอูทาบรรท้ายโดยสาหัดเผามวยจำนวนจินเจียนนี้ตรือบานเกลุยปีขยมจีจรานดองครงชีวิตระบบขยมเทียนนือบานสู่ชีบรรตอตอบทาเต้าจินเจียนนี้จีเอาไว้อ่อยปรากฏตาสัจจะดบฉะนั้นมีเนรุ่ยมาเด็กคอยเดียนมันบานเฉลยดอยปตัวเลยแนกดึงทาวิเมียนในอย่างน่ากอดบ้านนี่ใหญ่เพลียมเนอเอาไว้เด็กกอดบานดึงตากาการจินเจียนนี้เมียในทาขนุมอายเตรียมเตียบำนนปีเมปักในนิกายสักกะสัตบ้านหรือเตเนียงชล้อยแต่งแปกจินเจียนในเรียมกันดาวทาบำนนได้แน่นิเยโนคือจุดหนึ่งกาปิดนะโดยสาแต่เวียจิกาสจาเวียจองผวบขยมขนงกาจุยเนี่ยถือเอาไว้ต่างออกบนตัวปีนิเยรวดคุยเดียนบันเลือกได้ระบอเนียงดังใบบังหางเวียตาวเนี่ยเก็ตอย่างนาตาวีเมือเตลอเตเลือได้ขยมเนียงสาวสัวหนึ่งฉลายคลุงไอดอยมันตกเปลอยเทียนยูฉลอยแต่ถือไอกอดพญาเอาอย่างครั้งปรากฏนะเวียปิดจิสรัสราดดามหลายเวียจีระบอกขยมตาคุยเดียนเบาสังแอลทปอระบอกกอดเล็งซอยหนึ่งกอดคิมปิดจีมันดังถาตรึกถือเอาไว้จิมวยเนเตตาเนี่ยมันตอนบานประโกลสัจจะดอบชนำมอกให้คิมวินเตรึตืบแต่เปนูเทียนยูดังปีปัญหาเนียงบานปัญชุบโจลนอารวาเนียงดาวสสากอดหลอนะหักโดยจิญะโยลหอยนาทีบมพดคิมบานโฟจินเชียนนี้เอาเนี่ยดำไปออกกุนเนี่ยได้บานประถอยชีวิตดำไปสังครุขยมไอลันนี้เนี่ยบานประกลวิเอาคิงวิงวิดอลเปได้คิงตรูจุยเนี่ยวิงหอยตึกมุกระบอกคอยเดียนปลายจีทงทงมาดองเตียดดุจนะปรับคิงหมอกตากมวยปลอกระบอกคิงจองบานเอาไว้ปีคิงเทียนยูมันบานปรับที่บ่มนองปรารถนาระบอกกอดเพลียมเต
ปนตายบานสัวเวงทาโดยฉะนั้นตาวเมียนในทามีงคือจีเนียงบานฉลอยสำนูระบอกกอดอย่างเมืองมัดเตรหายขยุมคือจีเมปักปัจจุบันในนิกายเป็นลือฐานสัวสังนองสถาปนกรรมมวยสถัดเนเลอพนมได้ดาวลายไปเพียบอูออในพิภพข้างไกลสลากสัญญานี้มีอสอบใบตัวสำหรับวอดสาวเลงเนื้อข้างขนงเปรสังกำปุงหัดกบัดกุนชิมวยคเนมาจัสาลในซาลอรหันออฮาร์ดฮอลกำปุงสังเกตเมื่อการหัดระบบซึฟอย่างยกจัดกกดักเฟลียมโนสมนักบ้านประยับประยาลมักซึปรับเปียกปีใบมัดดัตรเจียกอดกรอยไปสดับจ็อบมาจัสาลก็ยืมกอดบ้านเชียนเจิงตัวสวากุมพเนียวเซนดาวสอดอิมมอร์ทัลต้าพเนียวเกติโยรูปน้าแต่บ้านทัวเกติโยดาวกันแรงระหว่างเยิงแต่นี่มันแมนเจียซันเตดาวสอดแซนในบักวูดังที่หรือเพียกี้มาค้างเตียดบ้านกระดับใดจิกาตอบสนองสำหรับบราชจำนะมือนี้ได้บ้านจูบมาจัสาวในสาลอรหันปิดจิเกตโยนนะมาจัสาวบ้านตอบสนองเนกากูซ้อมโดยสู้ท่าต้ามีนกาเอาไว้ได้หรือเตต้ามันแมนชีแวนเคียมได้ตรึตโรกเนี่ยตีหรือซอดอิมมอร์ทัลบานฉลายท่าต้าเวียสำคัญเอาไว้ได้ตำนางอ่อยเพียบสำคัญคือท่าโจกวิสนาบานนอมเยืองมาจบขณีเดทีนี้ทั้งไงนี้กอดบานประแถมท่าบันใต้เวียมันตอนดัลเปลได้เยืองกูจบขณีเตกอดบานชุบนิเยเวียงสงายให้โจดัลจำนวนสำคัญนิเยนจังต้าเนรโวลเอาไว้คละมริยัดจงกรอยนี้มาจ้าสาวบันฉลอยดอยมันแหลกบางเอาไว้ตรงอ้อเปลวิเลียรบักขยุมตรงอ้อคือในทีนี้บันไดขยุมบานลือเรืองเฉจรานได้ขาดล่างในข้างเกราสอดอิมมอร์ทัลบานบนต้อทาเตรหายเมบักระบักเยิงกอรวูลคบพิธอมดาได้มุระยะจงกรอยนี้กอดสูมาดองเดียดทาตามเมียนเอาไว้กวยจับอารมณ์เตมาจ้าสลาวฉลอยเพลียมทาเมียนเอาไว้ตรนิเยเตียดเปลนี้วิกรอนแต่ที่รัฐาพิบาลเล็งระบายให้พิภพกุลบานโอฟเตียงโจลตะกนงโนสอดอิมมอร์ทัลบานมันจากทาพวกเกกัวแต่เบิดทวีให้เนิมมันนักไอมันร้อยลูกใดโจลตะกนงตึกดอกควักเตียงนูเตมาจากสาวบานิเกทาขยมมันเกิดทับพวกเกหนึ่งคืนแบบนูเตมนุษย์เตียงนูสุกจากสลับเจียงรุงกาอามัดกอดโซจอมทาอันจังเนี่ยจงไม่ในทาวูดังหนึ่งสาวลีนสดแต่เตอแบบเกเมืองเงยเพียกีบานิเยดอยมันขอทาขยมมันจะมาสัมปีเรื่องนูเตให้ก็มันเมชิเพียรเกิดระบอกขยมได้เตอบารามพิเวียได้มาจ้าซาร์กเล็กมือตึกรอยกอดให้สู่ทาเจ้าตามีนเรื่องเอาไว้กาดลางนาทีบำพดซอดอิมมอร์ทัลมันบานฉลาวเตบนตาบานสเนอสมวยมาจ้าซาลในซาลอรหนขยงมีนเรื่องมวยจองปึงก็จึงโอลตึกลวนเองโดยการพิญญาเอาขยมซอดอิมมอร์ทัลบานบัญจาทาเตราหายเลิกนี้ขยงเตรากายชุมนีเนี่ยมาจ้าซาลบานนิเยลิงสายดะกอดบันติรุ่ยสัวดาพตอลทาเนะเนื้อปานมันตอนไกลตำรวจในการนิเยเปียประดาวนุเตอย่างหอยน้าเนี่ยกลัวแต่เป็นโยลสัจเรื่องแตงมูลโซดอิมมอร์ทัลเบ็ดพเนกสำแรงระบอกกอดสาวสาวบันติขยุมบานตะตัวสามเนะลือแบบนี้มาจ้าซาลกันตาจองดึงปัจจีโปใจสำหรับวูดังขยุมปัจจีจองดึงน้ำถัดตาวเทปโกซอแบบหน้าได้อาจแตกเตียงพเนกตัวบ่อสันติดาวบ้านซอดอิมมอร์ทัลนี่จะยืดทาบาดวิมีนระยะเปลจิจรานชนำหายมันจะซาลงกกบาลอันจึงหายบานจินแยกสงัดมาแลมวยระยะจงกรอยในซอดอิมมอร์ทัลบานใจกำไหลทาเตราหายเวียปัจจิมีนตำไหลขนมกายจำหน่ายเปวิเลียถึงอ้อระบอกขยมเลือกอดขยมปัจจิมีนอารมณ์สบายรีนะมันจะซาบานในเยทาเมียงเสื้อมันแย่ยูเตอแย่หนึ่งเมียนอารมณ์รีหนึ่งเป็นจิตบรรตอบหมกที่บรรจบเหนียวบานตัวดาวจำนวนสำคัญเป็ดจีสบายจิตนะบรรตายก็จิมูละแหดได้เถื่อขี้มูปรุยบารมจิงมุนได้นี่จิมูละแหดได้ขี้มูหมอกสวงโรคเนี่ยมาจ้าซาลสัวดอยมันยุลตาเดจงเมียนในอย่างน่ะซอดอิมมอร์ทัลดอกดังเฮิมถมดำบงมันนิเยเอาไว้เตบรรทอดมอกเกิดปีเซสอบักกวาดปูกายเปกเฮยมวยสันตุกรอยหมอกกาซอนเดเนียกอรมเกิลโจตุกโนบรรทุบมวยซอดอิมมอร์ทัลบานบรรต้อรีปรอปีเรื่องราวระบักกวาดโดยจะตายนอเปียกอดนิยัยดำบงแล้วเคลมกระทาวีหนึ่งกูไอจับอารมณ์นะจับปีกาบังเรียนกบะกุนดอลกวาด
រហូតដល់ការលេងសើចនឹងគាត់ខណៈពេលដែលបង្រៀនគាត់ពីសីលធម៌នោះជាប្រភេទការសប្បាយដែលខ្ញុំរំពឹងទុកបន្ទាប់មកសូត្រ Immortal បានត្អូញត្អែថាបន្តាវាមិនបានកាត់ឡើងតទៅសោះខ្ញុំស្ទើរតែគ្មានឱកាសរីករាយនឹងភាពសប្បាយរីករាយនោះស្ដាប់ទៅដូចជាសូត្រ Immortal កំពុងអួតស្ដាប់ទៅដូចជាអ្នកកំពុងលើកជើងសិស្សរបស់អ្នកគាត់មិនបដិសេធទេដោយបញ្យល់ភ្លាមៗថាបាទគាត់ពិតជាអស្ចារ្យណាស់អ្នកគ្រាន់តែនិយាយម្ដងហើយគាត់យល់គ្រប់យ៉ាងនៅពេលដែលគាត់ចេះមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់គាត់អាចសម្រាប់ធូនបានដោយខ្លួនឯងដោយគ្មានឧបសគ្គតើมันមានពាក្យមួយឃ្លាថាបង្រៀនមួយចេះបីទេឬបាទគឺបែបនឹងឯងម្ចាស់សាលនិយាយអស់សង្ឃឹមថាអ្នកមកទីនេះគ្រាន់តែដើម្បីអួតសិស្សរបស់អ្នកមែនទេសូត្រយមថោដែលត្រូវការអាណិតអក្សរយ៉ាងខ្លាំងបាននិយាយថាខ្ញុំដឹងថាវាស្ដាប់ទៅបែបហ្នឹងប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកនៅក្នុងស្ថានភាពរបស់ខ្ញុំអ្នកនឹងនិយាយដូចគ្នាម្ចាស់សាលបានពិសាតែមួយម៉ាត់បើគាត់មានទេពកោសល្យបែបនេះតើអ្នកមិនគួរឲ្យគាត់រៀនតៃឈីទេឬប្រសិនបើគាត់ពិតជាមានទេពកោសល្យមែនសូត្រ Immortal ពន្យល់ថាដំបូងយើងត្រូវបណ្ដុះធម៌ពលខាងក្នុងរបស់គាត់បើមិនដូច្នេះទេទោះបីជាគាត់ពូកែយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នឹងដួលរលំទីបំផុតម្ចាស់សាលបានយល់ខ្ញុំយល់ហើយអ្នកចង់មានន័យថាគាត់ត្រូវការកន្លែងដើម្បីបដិបត្តិសត Immortal បានបន្តថាហើយនៅពេលនិយាយអំពីការបដិបត្តិតើមានកន្លែងណាដែលល្អជាង Shaolin ដែរទេបើចាំបាច់ខ្ញុំអាចសុំជំនួយពីព្រះចៅអធិការរបស់ខ្ញុំបានឮបែបនេះម្ចាស់សាវក៏បដិសេធព្រោះនិកាយទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងជិតស្និទ្ធមិនបាច់ទេយ៉ាងណាមិញ Wudong និង Shaolin មិនមែនជាអ្នកដទៃទេក្រៅពីនេះឪពុកមារបស់ខ្ញុំប្រកាសជាចូលចិត្តគាត់ឮបែបនេះសត Immortal ស្រែកដោយភ្ញាក់អល់ទេមិនមែនថាចាប់អ្នកនោះទេម្ចាស់សាលភ្ញាក់អល់ហេតុអ្វីសត Immortal បាននិយាយការពិតចុះបោះគាត់លួចសេះខ្ញុំនោះនឹងក្លាយជាបញ្ហាធំខ្ញុំបានមករកគាត់ដើម្បីសុំការណែនាំជាច្រើនដងហើយគាត់តែងតែសុំឲ្យខ្ញុំបញ្ជូនសិស្សរបស់ខ្ញុំទៅបួសជាព្រះសង្ឃម្ចាស់សាលស្រឡាំងកាំងស្ងាត់មាត់តើសិស្សរបស់ឯកជាទេពកោសល្យបែបណាទៅនៅកន្លែងផ្សេងទៀតមេឃស្រឡះដោយមានពពកពណ៌សសិតអណ្ដែតបុរសស្លៀកពាក់ពណ៌ស្វាយម្នាក់បានដើរតាមពីខោយឌៀនដោយភ័យខ្លាចនិងមិនស្រួលចិត្តរហូតបែកញើសត្រជាក់គ្មានប្រយោជន៍ទេនៅកន្លែងនេះទៀតបុរសពាក់អាវពណ៌ស្វាយមានគម្រោងប្រៅល្បិចស្ត្រីមាក់សក់ក្អែលខណៈពេលនាងមិនបានចាប់អារម្មណ៍ចិត្តរបស់គាត់ពោពេញដោយការសោកក្តីខ្ញុំគួរតែមានបំណងយកចិញ្ចៀនខ្មោចសក្តាតាំងពីដើមមិនមែនគម្ពីរសម្ងាត់សួគ៌ទេខូយឌៀនហាក់ដូចជាមិនចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែស្រាប់តែងាកក្បាលមកភ្នែកក្រហមឆ្អិនឆ្អៅរបស់នាងគំរាមគំហែងយ៉ាងសាហាវតើអ្នកគិតថាអ្នកនឹងទៅណាឬបែបនេះគាត់ក៏កក់នៅនឹងកន្លែងមុខរបស់គាត់ស្លេកស្លាំងនាងងាកមកវិញដោយចំអាក់ឲ្យគាត់និយាយអញ្ចឹងអ្នកហ៊ានមើលមុខខ្ញុំដោយមិនលុតជង្គង់ឬខ្ញុំបានឮថាឪពុករបស់អ្នកបានផ្ទេរជំនេនកម្ពូលរបស់គាត់គឺម្រាមដៃឋានរក Netherworld Finger មកឲ្យអ្នកមែនទេតើនេះជាមូលហេតុដែលអ្នកមានទំនុកចិត្តម្លេះឬដូច្នេះបុរសពាក់អាវពណ៌ស្វាយក៏លុតជង្គង់ចុះដោយក្តីរន្ធត់អ្នកក្រមបង្គាប់ម្នាក់នេះសូមសម្ដែងការគោរពចំពោះមេបាក់ខយឌៀនសួរដោយចង់ដឹងថាខ្ញុំពិតជាមិនយល់ទេតើគាត់ឃើញអ្វីនៅខ្លួនអ្នកតើដោយសារតែអ្នកជាកូនប្រុសរបស់គាត់តើឪពុកខ្លាអាចបង្កើតកូនឆ្កាបានដោយរបៀបណាបុរសនោះញ័រដោយកំហឹងប៉ុន្តែអាចត្រឹមតែនៅស្ងៀមដោយជេរក្រុងចិត្តមេធ្មប់នេះចំពោះការអាម៉ាស់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំពិតជានឹងសងវានៅថ្ងៃអនាគតបុរសពាក់អាវពណ៌ស្វាយបានក្រោកឈរឡើងដោយប្រុងប្រយ័ត្នដោយមានបំណងចាកចេញអញ្ចឹងអ្នកក្រមបង្គាប់ម្នាក់នេះសូមលាទៅសិនហើយប៉ុន្តែមុននឹងគាត់ក្រោកឈរនាងបានហៅគាត់មកវិញអ្នកចាំងចាក់ចែនបែបនេះឬខូយឌៀននិយាយតិចៗថាដោយសារអ្នកនៅទីនេះហើយហេតុអ្វីមិនទុកភ្នែកដែលគ្មានប្រយោជន៍របស់អ្នកចោលសិនមុននឹងទៅប្រយោគនេះធ្វើឲ្យបុរសពាក់អាវពណ៌ស្វាយកាន់តែភ័យខ្លាចមេបាក់នោះគាត់លុតជង្គង់អង្វរភ្លាមសូមមេត្តា
ដោយយល់ទៅមុខឪពុកឃ្លុំសូមលើកលែងឲ្យអ្នកក្រមបង្គាប់ម្នាក់នេះម្ដងផង នាងនិយាយដោយគ្មានការអាណិតអាសូរបន្តិចសក់ថាគឺច្បាស់ណាស់ព្រោះតែគាត់ទៅខ្ញុំចង់បានភ្នែកអ្នកយ៉ាងម៉េចឬមួយខ្ញុំគួរយកជីវិតអ្នកជំនួសវិញបុរសពាក់អាវពណ៌ស្វាយកាន់តែស្ដាប់កាន់តែភ័យខ្លាចមេប៉ាក់ខុយឌៀននិយាយដោយទឹកមុខម៉ាំទោះបីជាអ្នកជាកូនប្រុសច្បងក៏ដោយអ្នកមិនមែនជាអ្នកស្នងមរតករបស់គ្រួសារទេឪពុករបស់អ្នកមានកូនច្រើនដូច្នេះទោះបីជាអ្នកស្លាប់ក៏មិនមានបញ្ហាអ្វីដែរមែនទេគាត់បន្តអង្វរថាសូមមេត្តាជីវិតខ្ញុំផងមេប៉ាក់នឹកស្មានមិនដល់នាងនៅតែមិនព្រមឲ្យគាត់ទៅបើចង់រស់ចូលទុកភ្នែករបស់អ្នកនៅទីនេះខណៈដែលភាពភ័យខ្លាចរបស់គាត់កើនឡើងបុរសពាក់អាវពណ៌ស្វាយបានស្រែកទាំងអស់សង្ឃឹមថាតើវាខុសគ្នាយ៉ាងណាទៅនឹងមេប៉ាក់បង្ខំឲ្យអ្នកក្រោមបង្គាប់អ្នកនេះស្លាប់សូមបង្ហាញក្តីមេត្តាដ៏អាចារ្យផងខូចឌៀនមិនបានចុះចានឡើយខ្ញុំមានចិត្តមេត្តាណាស់ហើយអញ្ចឹងតើអ្នកនៅតែចង់ស្លាប់ឬគាត់ភ័យខ្លាំងពេករហូតបាត់បង់ការគ្រប់គ្រងទឹកមាត់ហៀចេញពីមាត់រាងកាយញ័រដោយមិនអាចគ្រប់គ្រងបានបុរសពាក់អាវពណ៌ស្វាយបានលើកដៃដាក់ភ្នែកហាក់ដូចជាគាត់ឈួតទីបំផុតឈាមស្រស់បានហូរចេញពីភ្នែកម្ខាងរបស់គាត់បានបំផ្លាញភ្នែកម្ខាងរបស់គាត់ដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតតើនេះគ្រប់គ្រងទេមេប៉ាក់នាងសរសើរគាត់ភ្លាមប៉ុន្តែគ្មានចិត្តអាណិតបន្តិចសោះឆ្លាតណាស់ហេតុអ្វីបានជាអ្នករក្សាភ្នែកខាងស្ដាំឮដូច្នេះបុរសពាក់អាវពណ៌ស្វាយក៏កាន់តែរន្ធត់បន្ទាប់មកខូយឌៀនឲ្យគាត់ទៅមិនអីទេយល់ដល់មុខឪបុកអ្នកធំនឹងឲ្យអ្នករកសាភ្នែកមកខាងទៀតមុននឹងទៅសម្អាតកន្លែងនេះឲ្យស្អាតផងបុរសពាក់អាវពណ៌ស្វាយក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំភ្លាមដោយដឹងគុណមេប៉ាក់ពិតជាមានមេត្តានិងសម្បុររស់អេតព្រំដែនទន្ទឹមនឹងនោះធានញូបានស្រឡាំងកាំងចំពោះទិដ្ឋភាពនៃចំពោះគាត់មនុស្សម្នាក់ទៅតែបញ្ជាយ៉ាងត្រជាក់ឲ្យនរណាម្នាក់ខ្វែកភ្នែកចេញហាក់ដូចជាគ្មានអ្វីកើតឡើងខណៈពេលដែលអ្នកដែលស្ម័គ្រចិត្តបាត់បង់ភ្នែកកំពុងខ្លាញ់អំណរគុណដល់នាងយ៉ាងខ្លាំងនាងងាកមកគាត់ហើយនិយាយថានៅទីនេះរញ៉េញ៉ៃពេកតោះទៅកន្លែងផ្សេងធានញូឆ្លើយថាបាទមីងគាត់ស្រែកឈួរក្បាច់រួចស្រាប់តែដោតថ្មធំមួយបំបែកវាខ្លារខិនហ្វេនដីគាត់បានបន្តជាមួយនឹងក្បាច់បន្តថាមពលរបស់វាមិនអាចមើលស្រាលបានទេជាមួយនឹងចំហជុំក្រោយនៃយាងធានញូបានលោតខ្ពស់ទៅលើអាកាសបក់បោកនៅរលកនៃខ្យល់ដ៏ខ្លាំងក្លាបន្ទាប់ពីចំណាប់ចំហ fly យាងធានគាត់បានចុះមកយ៉ាងស្រាលលើជើងមកខាងខូយឌៀនបានសួរថាមានតែប៉ុណ្ណឹងធានញូដកដង្ហើមធំឆ្លើយតាំងនឿយហត់ថាបាទមៀងទីកម្ពុជានាងមិនបានលែកបាំងការសរសើររបស់នាងអ្នកពិតជាផ្ដោតលើរឿងមួយដែលវាសមហេតុផលក្នុងកលៈទេសៈបែបនេះវាពិបាកក្នុងការធ្វើរឿងផ្សេងទៀតជំនួសឲ្យការធ្វើអ្វីមួយដែលអ្នកមិនប្រកាសវាជាការប្រសាក្នុងការធ្វើអ្វីដែលអ្នកពូកែធានញូស៊ូដោយរីករាយថាតើខ្ញុំធ្វើបានល្អទេខូយជៀនមិនបានឆ្លើយដោយផ្ទាល់ទេផ្ទុយទៅវិញនិយាយថាខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកថាកុំសម្លឹងមកខ្ញុំដោយកូនឆ្កែសម្លឹងមើលម្ចាស់របស់វាគាត់អេះក្បាលដោយអៀនខ្មាស់ចម្លែកណាស់ទោះបីជាខ្ញុំនៅជាមួយអ្នកបានមួយថ្ងៃក៏ដោយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអ្នកដូចជាមីងប៉ាន់ការបស់ខ្ញុំនៅជាមួយអ្នកមីងទីកម្ពុជាចិត្តរបស់ខ្ញុំស្ងប់ជាងមុននាងមិននិយាយអ្វីទេដោយគិតក្នុងចិត្តដោយពិចារណាលើការចិញ្ចឹមមីបាច់របស់គាត់មិនចម្លែកទេដែលគាត់ឲ្យតម្លៃខ្ញុំខូចជៀនក៏មានចំណងក្នុងចិត្តដែរប៉ុន្តែភាពទន់ភ្លន់នោះហើយជាបញ្ហានាងឆ្លើយយ៉ាងខ្លាំងៗថាមនុស្សជាច្រើនធ្លាប់កោតសរសើរខ្ញុំដូចអ្នកពីមុនមកសូម្បីតែឥឡូវនេះអ្នកដោយមិនដឹងថាខ្ញុំជានរណាក៏កំពុងតាមរកខ្ញុំយ៉ាងឆ្កួតលាលាដែរខូចជៀនស្រាប់តែសួរសំណួរមួយដែលធ្វើឲ្យធានញូភ្ញាក់ផ្អើលតើអ្នកដឹងថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងចំពោះអ្វីគេទេនាងបានឆ្លើយជំនួសគាត់វាអាស្រ័យលើកម្រិតកាយមិនគោរពរបស់អ្វីគេខ្លះត្រូវគេខ្វែភ្នែកខ្លះទៀតត្រូវគេកាត់អណ្ដាតគាត់សួរដោយឆោតល្ងងថា
តាមីងទី9មានហេតុផលអ្វីដែលត្រូវខ្វេះភ្នែកឬកាត់អណ្ដាតខ្ញុំទេខ្ញុំរស់នៅសប្តាហ៍នេះក៏ដោយសារមីងទី9ដែរខូចជៀនសម្លឹងមើលធានញូហើយនឹកឃើញដល់ជាងឈុងនេះធ្វើឲ្យនាងលេចចូលក្នុងការគិតក្មេងប្រុសនេះពិតជាស្រដៀងនឹងគាត់ណាស់ពីរូបរាងគាត់រហូតដល់របៀបនិយាយរបស់គាត់ ពន្លឺមួយបានភ្លឺក្នុងភ្នែករបស់ខយឌៀននាងមិនចង់ទទួលយកការពិតជាក់លាក់មួយប៉ុន្តែបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់គាត់ពិតជាមិនដូចគ្នាទេដាច់ខាតមិនដូចគ្នាពន្លឺព្រះច័ន្ទបានភ្លឺចុះមកលើគុកងងឹតនៅខាងក្នុងមានបុរសចំណាស់ម្នាក់ឈ្មោះភពគាត់សម្លឹងមើលព្រះច័ន្ទហើយចំអកហៅខ្លួនឯងតើខ្ញុំគិតអ្វីនៅពេលនោះវាទាំងអស់បានចាប់ផ្ដើមពីចេតនាល្អរបស់ខ្ញុំសំឡេងមួយបានបន្លឺឡើងពីខាងលើតើឯងនៅតែព្យាយាមបដិសេធឧក្រិដ្ឋកម្មរបស់ឯងទៀតឬម៉ាយយ៉ាវលិនឈរនៅខាងលើស្ដីបន្ទោសគាត់ប្រសិនបើវាគ្រាន់តែជាចេតនាល្អសុទ្ធសាធអ្នកគួរតែឈប់ត្រឹងនឹងហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវចូលរួមដោយផ្តោលភពចាំភ្ញៀវបានហើយត្រេកអរជាខ្លាំងគាត់ស្រែកហៅថាបងប្រុសម៉ាយយ៉ាវលិនលូកដៃចូលទៅក្នុងអាវរបស់គាត់ដើម្បីរកអ្វីមួយដោយមិនភ្លេចត្អូញត្អែឯងធួជ្រុលពេកហើយតើឯងដឹងទេថាខ្ញុំរវល់ប៉ុណ្ណារត់ចុះរត់ឡើងព្រោះរឿងនេះបុរសចំណាស់និយាយដោយរីករាយថាប៉ុន្តែបងប្រុសនៅតែរកពេលមកសួរសុខទុក្ខខ្ញុំម៉ាយ៉ាវលិនបោះថង់ខ្នាតតូចមួយចុះហើយរំលឹកគាត់ថាធ្វើខ្លួនឯងល្អដោយសារលទ្ធផលមិនអាក្រក់ពេកអ្នកនឹងត្រូវបានដោះលែងឆាប់ៗនេះភពកម្មថងនោះយ៉ាងក្រៀមក្រហើយនិយាយថាតាមពិតទៅខ្ញុំមិននឹកស្មានថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនោះធ្ងន់ធ្ងរដំលឹងប្រសិនបើក្មេងនោះបានចូលរួមជាមួយនិកាយរបស់គេកាលពីពេលនោះគេនឹងមិនបានយូរទេគាត់បើកថង់សាច់ក្រៀមហើយបន្តបញ្យល់ថាដូច្នេះអ្នកដែលសមនឹងទទួលបានរង្វាន់គួរតែជាខ្ញុំ ឮបែបនេះពីខាងលើបងប្រុសរបស់គាត់និយាយដោយការស្អប់ខឿមថាឯងនៅតែមិនទាន់ដឹងខ្លួនទៀតមិនបានឮពីម្ចាស់សោភ្លើងស White Fire Hall Master ទេឬភុកនឹកឃើញមុខបុរសនោះហើយសួរថាម្ចាស់សោភ្លើងសចុះគាត់មានរឿងអីម៉ាយចៅលេងបានចាប់ផ្ដើមបញ្យល់គាត់បានអះអាងថាជាតំណាងសមាជិកនិកាយរាប់លាននាក់ដោយគាំទ្រការឈានទៅមុខចូលទៅក្នុងវាលទំនាបកណ្ដាលជាលទ្ធផលច្រកទ្វារធំរបស់យើងត្រូវបានបិទភោគសោយចំអកទាំងកំពុងស៊ីសាច់ខ្ញុំបានប្រាប់អ្នកពីមុនហើយបងប្រុសមិនមែនឬគាត់ល្ងងជាងខ្ញុំទៅទៀតតែគាត់គិតថាគាត់ជានរណាទើបអាចតំណាងឲ្យសមាជិកនិកាយដោយខ្លួនឯងបានតែគាត់អាចយល់ពីបំណងរបស់មេប៉ាក់បានទេម៉ាយចៅលេងបាននិយាយថាយ៉ាងណាក៏ដោយសារតែរឿងនោះផែនការរបស់ព្រះស៊ីតស្ដាំក្នុងការចូលទៅក្នុងវាលទំនាបកណ្ដាលបានរលាបាត់អស់អ្នកគួរតែបិទមាត់រហូតដល់ទទួលបានបញ្ជាអ្នកបានដឹងគ្រប់យ៉ាងហើយនៅតែហ៊ានកំណត់គោលដៅលើក្មេងដែលមេប៉ាក់កំប៉ុងពេញចិត្តធៀកភុកមិនបានប្រកែកទេតែសួរថាអញ្ចឹងតើម្ចាស់សាលភ្លើងសនោះនៅរត់ទេម៉ាយចៅលេងគ្រាន់តែឆ្លើយថាម្ចាស់សាលភ្លើងសថ្មីទើបតែត្រូវបានតែងតាំងតើការបញ្យល់នោះច្បាស់ទេទិដ្ឋភាពបានផ្លាស់ប្ដូរទៅប្រាសាទមួយនៅក្រុងព្រៃ នៅពេលនេះមានមនុស្សម្នាក់កំពុងដើរចូលបុរសនោះដើរទៅកាន់រូបសំណាកព្រះពុទ្ធនៅក្នុងវត្តដែលបោះបង់ចោលដោយសារតែមានអ្នកភឿប៊ុនតិចតួចរូបសំណាកក៏ត្រូវបានគ្រប់ដណ្ដប់ដោយធូលីអ្នកទស្សនាសំពះឲ្យបួងសួងនៅមុខព្រះពុទ្ធរូបបន្ទាប់មកលោកបានផ្ដួចគំនិតជូតរូបសំណាកដើម្បីបួងសួងសុំសេចក្តីសុខគាត់ឆ្ងល់ថាតើវាមានប្រសិទ្ធភាពដែរឬទេគាត់បានបាត់បង់នៅក្នុងគំនិតរបស់គាត់នេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានខ្ញុំសង្ឃឹមថាពាក្យចចាមអារាមគឺជាការពិតបុរសនោះបន្តជូតរូបសំណាកមួយសន្ទុះក្រោយមកវាក៏ស្អាតដូចថ្មីគាត់លុតជង្គង់នៅមុខព្រះពុទ្ធដោយពោលពាក្យមួយឃ្លាដដែលថាវាអយុត្តិធម៌ណាស់វាពិតជាអយុត្តិធម៌ណាស់បុរសនោះយំខណៈពេលដែលគាត់ក្រាបក្បាលសម្លេងរបស់គាត់ត្រូវបានកាត់ដោយទឹកភ្នែកវាអយុត្តិធម៌ពេកហើយមួយសន្ទុះក្រោយមកទីបំផុតគាត់ក៏គ្រប់គ្រងអារម្មណ៍បានហើយជូតទឹកភ្នែកភ្លាមនោះក្តីសង្ឃឹមមួយបានភ្លឺឡើងក្នុងភ្នែកបុរសនោះគាត់ដាក់លុយចូលក្នុងប្រអប់ជំនួយរួចសំពះធ្វើការគោរពជាលើកចុងក្រោយបន្ទាប់ពីធ្វើបែបនេះ
គាត់ក៏ចាក់ចេញពីវត្តយប់បានចូលមកដល់គ្រប់ដណ្ដប់ភ្នំជ្រៅនៅប្រាសាទស្ត្រីវ័យកណ្ដាលម្នាក់កាន់កាក់ពីបីតាំងងឹងឆ្ងល់និយាយត្រង់ទៅខ្ញុំមិនយល់សោះ នាងងាកទៅត្អូនត្រែប្រាប់អ្នកតែក្បែរនាងឥឡូវនេះថែមតែមានពាក្យចចាមអារាមថាអ្នកគឺជាព្រះពុទ្ធរស់ខៀងជួយអ្នកព្រោះមេត្រកូលអនុញ្ញាតប៉ុន្តែយើងខាតបង់លួយច្រើនណាស់ដោយសារតែអ្នកស្ត្រីនោះសម្លឹងមើលយុវជនដែលឈរនៅមុខព្រះពុទ្ធរូបខៀងដឹងថាវាមិនងាយស្រួលទេនៅពេលដំបូងខៀងគិតថាអ្នកកំពុងរំសាយទុកក្នុងចិត្តខណៈពេលកំពុងបដិបត្តិផងដែរបុរសនោះគឺជាសិស្សប្អូនទី6យួងវោគាត់គ្រាន់តែសម្លឹងមើលរូបសំណាកព្រះពុទ្ធនៅពីមុខគាត់ដោយមិនខ្វល់នឹងពាក្យរបស់នាងប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំត្រូវសួរថាតើអ្នកមានគម្រោងបន្តបែបនេះដល់ពេលណាប្រឈមមុខនឹងសំណួរនេះយួងវោបានឆ្លើយតបយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ថាតើមិនមានពាក្យមកឃ្លាថាការជួយសង្គ្រោះមនុស្សម្នាក់គឺជាកុសលដ៏អស្ចារ្យបំផុតទេឬតើយើងមិនមែនកំពុងជួយសង្គ្រោះគាត់ពីសេចក្តីស្លាប់ទេឬប្រសិនបើយើងមិនអើពើនឹងគាត់តើបុគ្គលនោះមិនស្លាប់ដោយការអាមាសទេឬស្ត្រីវ័យកណ្ដាលតបវិញថាអ្នកជាឃាតកៈមិនមែនព្រះសង្ឃហេតុអ្វីបានជាអ្នកធ្វើបារម្ភពីរឿងនោះយួងវោបញ្យល់ថាតើអ្នកមិនបាននិយាយថាគេហៅឃីមថាជាព្រះពុទ្ធទេឬព្រោះគ្រាន់តែកៈមួយកៈអាចដោះស្រាយការស្អប់នៅក្នុងចិត្តរបស់ពួកគេបានស្ត្រីនោះមានមន្ទិលសង្ស័យឃីមពិតជាមិនយល់ទេតើនេះជាគំនិតរបស់អ្នកឬមេត្រកូលរបស់យើងគាត់បានពិចារណាតើអ្នកដឹងទេប្រហែលជាឃីមអាចជួយសង្គ្រោះមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងត្រកូល Black Kier Clan ពីឋាននរកបាននាងមិនយល់ស្របយើងនៅក្នុងឋាននរកហើយតើអ្នកចង់ទៅណាទៀតខ្ញុំពិតជាមិនយល់ពីអ្នកទេដួងវោងាកក្បាលនោះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយប្រសិនបើយើងបានសន្សំបុណ្យកុសលដោយធ្វើអំពើល្អតាំងពីដំបូងត្រកូលរបស់យើងនឹងមិនធ្លាក់ក្នុងស្ថានភាពនេះទេគាត់មើលទៅរូបសំណាកព្រះពុទ្ធយ៉ាងស្រពេចស្រពើហើយនិយាយថាតាមពិតទៅខ្ញុំក៏មិនប្រកាសថាខ្ញុំកំពុងធ្វើអ្វីដែរប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ខ្ញុំគួរតែធ្វើបែបនេះដើម្បីឲ្យទេវតានៅស្ថានសួគ៌ដោយយល់ដល់បំណងប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំនិងផ្ដល់ពរជ័យដល់ពួកគាត់មែនទេនៅចំពោះមុខព្រះពុទ្ធរូបដួងវោបានបួងសួងយ៉ាងស្ងៀមស្ងាត់និងដោយការគោរពដូច្នេះសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំស្វែងរកពួកគាត់ទេពភាពបានផ្លាស់ប្ដូរទៅតំបន់ភ្នំមួយធានយូកំពុងជួបមីងទី9មេបាក់ខុយឌៀនដោយដៃរបស់នាងក្តាប់នៅពីខាងក្នុងបានទៀមទាថាជួបនិយាយមិនសូមហេតុសម្ផលឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងសួរអ្នកមួយសំណួរធានយូឆ្លើយភ្លាមថាបាទនាងបន្តថាក្រៅពីអ្នកតើមានអ្នកផ្សេងបានឃើញកំណត់ត្រាសម្ងាត់នៃផ្លូវសួគ៌ទេគាត់បានឆ្លើយដោយស្មោះថាគ្មាននរណាទេម៉ែទី9ឬបែបនេះខុយឌៀនបត់ដង្ហើមធំនោះជារឿងល្អវានឹងជួយសន្សំសំចៃបញ្ហាជាច្រើនប៉ុន្តែធានយូមិនយល់ទេហេនាងបានពន្យល់ហើយបន្ទាប់ពីបានឮមុខរបស់គាត់បានប្រែជាស្លេកបើមានអ្នកផ្សេងបានឃើញវាខ្ញុំនឹងត្រូវសម្លាប់គេទាំងអស់ហើយតើត្រូវចំណាយពេលប៉ុន្មានដើម្បីស្វែងរកពួកគេទាំងអស់ខុយឌៀនបានងាកបកនិយាយថាឆាន់ស៊ីគឺនៅឆ្ងាយពេកពីនិកាយសក្កសិទ្ធិរបស់យើងការប្រមូលកម្លាំងពលកម្មនឹងពិបាកណាស់អ្នកដឹងទេនាងគិតក្នុងចិត្តទោះបីជាខ្ញុំមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរធម្មជាតិរបស់គាត់បានប៉ុន្តែគាត់បានចាក់ចិនពីភូមិវងវែងហើយតើខ្ញុំអាចធ្វើឲ្យគាត់ផ្លាស់ប្ដូរចិត្តដល់របៀបណាពេលកន្លងផុតទៅហើយប្រលប់ក៏ចូលមកដល់ម្ដងទៀតធ្វើឲ្យវិមានដ៏អស្ចារ្យនៅពីមុខពួកគេហាក់ដូចជាពាក់អាវថ្មីរូបពីរបានដើរចូលហើយនៅខាងក្រោមពួកគេគឺជួរមនុស្សលុតជង្គង់ថ្វាយបង្គំខុយឌៀនបានបន្ទោសខ្លួនឯងប្រហែលជាខ្ញុំធ្វើការសម្រេចចិត្តយឺតពេលហើយនាងមើលទៅធានញូដែលងឿងឆ្ងល់នៅក្បែរនាងដោយនិយាយថាចូលទៅធានយូឆ្លើយថាបាទខុយឌៀនបានដឹកនាំផ្លូវដោយនៅតែពិចារណានៅក្នុងចិត្ត
ដោយសារខ្ញុំសម្រេចចិត្តហើយតើខ្ញុំគួរនាំគាត់មកទីនេះឆាប់ជាងនេះទេប្រសិនបើខ្ញុំធ្វើបែបនោះក្មេងនេះច្បាស់ជាមិនអាចទ្រាំទ្រដោយសិស្សច្បាស់របស់គេទេ មួយសន្ទុះក្រោយមកធានញូក៏និយាយឡើងហើយសួរថាម៉ែទី9តើយើងនៅឯណានាងនៅតែគិតការវិនិច្ឆ័យរបស់ខ្ញុំមិនខុសទេខុយឌៀនបើកមាត់ពន្យល់នេះគឺជាសាខានៃនិកាយរបស់យើងខ្ញុំនឹងស្នាក់នៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នកដោះស្រាយក្បាច់គុណដ៏រញ៉េរញ៉ៃរបស់អ្នកនាងសួរខ្លួនឯងម្ដងទៀតថាត្រូវហើយប៉ុន្តែវាស្ដាប់ទៅដូចជាមិនធម្មតាបន្តិចមែនទេខុយឌៀនបានចងចាំបរិះចំណាស់ភពហើយការតាំងចិត្តរបស់នាងកាន់តែរឹងមាំនៅពេលអ្នកចាប់ផ្ដើមអ្វីមួយអ្នកត្រូវតែមើលវាឲ្យចប់មិនថាវិធីសាស្ត្រទន់ភ្លន់ឬខុសខៅល្អឬអាក្រក់គ្មានវិធីណាដែលមានប្រសិទ្ធភាពពិតប្រាកដនោះទេយោងទៅតាមនាងមិនចង់ធ្វើរឿងដដែលកាលពីអតីតកាលទេជាការពិតវាមិនសំខាន់ទេព្រោះខ្ញុំនឹងមិនធ្វើកំហុសដដែលជាលើកទី2ទេបន្តមកគាត់បានសួរថាតើនោះមានន័យថាម៉ែទី9នឹងបង្រៀនខ្ញុំក្បាច់គុណនាងសួរត្រឡប់មកវិញថាតើអ្នកមានការចំទាស់នឹងរឿងនោះទេធានយូឆ្លើយភ្លាមថាពិតណាស់អត់ទេប៉ុន្តែនោះមិនមែនជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានទេនេះធ្វើឲ្យខូយឌៀនឆ្ងល់ហេតុអ្វីគាត់និយាយថាខ្ញុំបានគិតនៅតាមផ្លូវមកទីនេះធានយូសម្រេចចិត្តសួរត្រង់ថាតើអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងភូមិបាបកម្មដែរឬទេនាងបានឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួរមួយទៀតថាប្រសិនបើខ្ញុំមែនតើអ្នកនឹងស្ថិតក្នុងស្ថានភាពនេះទេគាត់មិនរារាក់ទេទោះជាយ៉ាងនេះក្តីអ្នកនៅតែដឹងពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅទីនោះខុយឌៀនពន្យល់ថាពេលខ្លះកូនចៅរបស់ខ្ញុំបង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ហួសហេតុធានញូនិយាយថាខ្ញុំបានខ្លងកាត់ច្រើនណាស់តើអ្នកមិនបាននិយាយដូចនេះពីមុនមកទេឬនាងមិនចាំទេខ្ញុំតាគ្រៀងនិយាយអ្វីគាត់បានរំលឹកពាក្យរបស់នាងតាំងពីពេលនោះមកគុំឲ្យកលៈទេសៈគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែត្រូវធ្វើជាម្ចាស់នៃកលៈទេសៈពីមុនខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកជានរណាទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំដឹងហើយខុយឌៀនសួរថាបាទជួយយ៉ាងម៉េចគាត់បានថ្លែងពីគំនិតរបស់គាត់ដោយត្រង់ខ្ញុំមិនគេបារៈតាន់ក្នុងការទទួលយកជំនួយរបស់អ្នកទេប៉ុន្តែជាធ្នួននឹងការតបស្នងខ្ញុំនឹងធ្វើសកម្មភាពទៅតាមស្ថានភាពខុយឌៀនភ្ញាក់ឲ្យយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ដែលអ្នកបានដឹងរឿងនោះនៅពេលនេះធានញូបានបន្តថាប្រសិនបើខ្ញុំពិតជាចង់ស្វែងរកជំនួយខ្ញុំនឹងធ្វើជាយូរមកហើយបន្ទាប់មកនាងបានសួរទោះបីជានាងបានទីចម្លើយរួចហើយក៏ដោយតើអ្នកកំពុងនិយាយអំពីអសត្វតិរច្ឆាននោះឬគាត់ឆ្លើយថាហាក់ដូចជាអ្នកស្គាល់គាត់ដែរខួយឌៀនបង្ហាញការពិតតាំងពីពេលដែលអ្នកឈានជើងចូលភូមិវងវែងខ្ញុំបានទទួលរបាយការណ៍អំពីគ្រប់សកម្មភាពរបស់អ្នកតើអ្នកដឹងទេតើអ្នកធ្លាប់ឆ្ងល់ទេថាហេតុអ្វីបានជាពួកកាកសំណល់នៃនិកាយជាតៃឈាមដឹងថាទាំងកំណត់ត្រាសំណត់នៃផ្លៃស៊ូនិងចិញ្ចៀនអាទិទេពនិងបិសាចនៅក្នុងដៃរបស់អ្នកនាងបន្តសួរធានញូថាលើសពីនេះទៅទៀតតើពួកគេអាចរកអ្នកឃើញយ៉ាងងាយស្រួលដោយរបៀបណាគាត់គិតមួយសន្ទុះហើយឆ្លើយថានោះច្បាស់ជាត្រូវបានរៀបចំដោយនរណាម្នាក់ដែលហើយម៉ែទី9ខួយឌៀនលែងលាក់បាំងទៀតហើយជាមួយនឹងអាកប្បកិរិយាដ៏ជ្រាលជ្រៅនិងគួរឲ្យភ័យខ្លាចនាងបានបង្ហាញអ្វីទាំងអស់តាញ៉ាដេមទេនោះមិនមែនជារឿងតែមួយគឹកដែលខ្ញុំបានជ្រៀតជ្រែកនោះទេធានញងតក់ស្លុតយ៉ាងខ្លាំងខួយឌៀននិយាយយ៉ាងមើងម៉ាត់ថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរឿងនោះឡើងសំខាន់ទៀតហើយព្រោះខ្ញុំបានស្បត់ខ្ញុំនឹងមិនធ្វើកំហុសស្រដៀងគ្នានេះទៀតទេនាងងាកចេញប្រហែលជាថ្ងៃណាមួយអ្នកនឹងយល់ខួយឌៀនបន្តណែនាំគាត់អ្នកប្រកាសជាមានសំណួរច្រើនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយមានតែអ្នកខ្លាំងប៉ុណ្ណោះដែលមានសិទ្ធិដឹងអ្វីទាំងអស់មានតែពេលនោះទេដែលអ្នកអាចដឹកនាំអ្នកដទៃដោយមិនត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយពួកគេនាងដាក់ដៃលើស្មារបស់គាត់ហៅឈ្មោះរបស់គាត់ធានញូគាត់ឆ្លើយថាបាទម៉ែទី9នាងបាននិយាយថាពាក្យមួយម៉ាត់ពីខ្ញុំអាចដោះស្រាយរាល់ការព្រួយបារម្ភនិងបញ្ហារបស់អ្នកបានអ្នកក៏អាចក្លាយជាដូចខ្ញុំដែរនាងបានសម្រេចចិត្តផ្ដល់គាត់នៅអំណាចមួយដោយសារអ្នកបានខិតខំប្រឹងប្រែងមិនឈប់ឈរខ្ញុំចង់ផ្ដល់រង្វាន់ដល់អ្នក
ខ្ញុំនឹងស្វែងរក 64% របស់អ្នក បន្ទាប់ពីបានឮបែបនេះធានយូតស្លុតយ៉ាងខ្លាំងនៅលើទីលានដ៏ធំល្វឹងល្វើយនៃទីលានហ្វឹកហាត់ក្បាច់គុណខយឌៀនបានចាប់ផ្ដើមពន្យល់ដល់ធានយូក្បាច់គុណដែលបានកត់ត្រានៅក្នុងសៀវភៅសម្ងាត់មិនត្រូវកៅតម្រង់តែអ្នកដឹងថាហេតុអ្វីទេក៏ឆ្លើយភ្លាមថាតើដោយសារតែការយល់ដឹងឬនៅពេលដែលនាងរំកើដៃរបស់នាងដូចជាបក្សីកំពុងបកស្លាប់នាងបានបន្តណែនាំត្រូវហើយប្រសិនបើអ្នកអាចមើលឃើញតាមរយៈចលនារបស់គូប្រជែងអ្នកអាចដោះស្រាយគ្រប់ស្ថានភាពបានហេតុអ្វីបានជាអ្នកត្រូវប្រើទម្រង់ស្មុគស្មាញនៅពេលខយឌៀននិយាយនាងបានលើកដៃឡើងដើម្បីប្រកាសជាចរន្តខីជារង្វង់ប៉ុន្តែទោះបីជាអ្នកដឹងក៏ដោយសារតែដែនកំណត់ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកអាចអនុវត្តចលនាបានតែពី3ប៉ុណ្ណោះចលនាទាំងនោះត្រូវបានប្រើដើម្បីទប់ទល់នឹងបច្ចេកទេសដែលមិនអាចបញ្ឈប់បានតែប៉ុណ្ណោះនាងបានបង្រួមចរន្តខីតូចនោះថ្នមទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយដើម្បីយល់ពីពួកគេត្រូវការពេលវេលាយូរណាស់បន្ទាប់ពីនិយាយរួចខយឌៀនបានយកចុងម្រាមដៃរបស់នាងមកដាក់បញ្ចូលគ្នាម្ដងទៀតប្រែប្រួលចរន្តខីទៅជាខ្សែបូវានឹងគួរឲ្យធុញណាស់លឿនដោយភ្លេចបន្តនាងបានក្រវីដៃហើយបញ្ចេញក្បាច់មួយចរន្តខីដ៏ស្ទឹងបានហក់ចេញពីដៃរបស់ខយឌៀនប៉ុន្តែវាបានប្រកាសជាខ្យល់គោករាងជារង្វង់ដ៏ខ្លាំងក្លាទម្រង់ទៅកាន់ព្រៃនៅពីក្រោយពួកគេក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះនាងបាននិយាយថាហើយសំខាន់បំផុតពួកគេមានចំណុចខ្សោយដ៏ធ្ងន់ធ្ងរមួយចរន្តខីនោះបានបាញ់សម្ដៅទៅក្នុងព្រៃបាក់បោកអ្វីដែលនៅក្នុងផ្លូវរបស់វាដោយសង្កេតយ៉ាងជិតស្និទ្ធធានយូហាក់ដូចជាបានដឹងពីបញ្ហាតើអាចទេដើមឈើជាបន្តទ័ពបានដួលរលំខណៈពេលដែលខយឌៀនបានចង្អុលចាប់ដើមថាខ្ញុំមិនបានប្រើធម្មពលក្នុងខ្លួនរបស់ខ្ញុំទេប៉ុន្តែពឹងផ្អែកខ្លាំងពេកលើធម្មពលវិញ្ញាណនៃស្ថានសួគ៌និងផែនដីអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលកើតឡើងនៅចំពោះភ្នែករបស់គាត់ធ្វើឲ្យធានយូមិនអាចជឿបានតើមនុស្សម្នាក់អាចធ្វើបែបនេះបានដោយរបៀបណានាងមិនខ្វល់ពីទឹកមុខរបស់គាត់ហើយបន្តនរណាម្នាក់ដែលឃើញបែបនេះនឹងនិយាយថានាគនឹងក្លាយជាអមតៈហើយត្រឡប់ទៅស្ថានសួគ៌និងផែនដីវិញខយឌៀនបន្តដោយស្ងប់ស្ងាត់ថាប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់តើនោះមិនមែនគ្រាន់តែមានន័យថានាគនឹងត្រឡប់ទៅផែនដីវិញទេឬតើអ្នកចង់ឆ្លងកាត់ការលំបាករកមិនអស់គ្រាន់តែដើម្បីចូលទៅក្នុងភ្នួរបន្តពីទៅដល់អាណាចក្រនោះឬធានយូមានការភ័យរន្ធត់ទេម៉ែទី9ទីបំផុតនាងក៏បន្ទន់ចិត្តត្រូវហើយដូច្នេះគុំព្យាយាមទៅដល់អាណាចក្រចុងក្រោយនៃកំណត់ត្រាសម្ងាត់នៃផ្លូវសួគ៌និយាយពីរឿងនេះខយឌៀនស្រាប់តែខឹងម្ដងទៀតទោះបីជាធ្លាប់មាននរណាម្នាក់ដែលជិតទៅដល់អាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដោយជាមនុស្សល្ងងដែលក្រអឺតក្រទមខ្លាំងរហូតដល់គំរាមកំហែងខៀវមួយពព្រេកភ្នែកនាងបានត្រឡប់ទៅជាធម្មតាវិញមានវិធីមួយផ្សេងទៀតដូច្នេះអ្នកមិនចាំបាច់ប្រថុយបែបនោះទេខយឌៀនស្រែកថាមើលឲ្យច្បាស់នាងចង្អុលតែទិសដៃគាត់កំពុងឈរធានយូផ្ដោតអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដោយចាំមើលថានឹងមានអ្វីកើតឡើងបន្តទៀតភ្លាមនោះភ្នែករបស់គាត់បើកធំហាក់ដូចជាគាត់បានឃើញអ្វីមួយខ្យល់បាតដៃមួយបានបកកាត់ត្រចៀករបស់គាត់ហើយធានយូក៏បានឃើញវាភ្លាមដែរគាត់ងាកទៅមកព្យាយាមមើលថាវាជាអ្វីប៉ុន្តែមិនឃើញអ្វីសោះតើនោះជាអ្វីមានអ្វីមួយទើបតែហោះកាត់ខឿមខុយឌៀវមិនអាចជួយសរសើរគាត់បានទេហាក់ដូចជាអ្នកបានយល់ច្បាស់អំពីអ្វីដែលចាំបាច់ពីកំណត់ត្រាសម្ងាត់នៃផ្លូវសួគ៌ហើយការហ្វឹកហាត់ដ៏លំបាករបស់អ្នកបានទទួលផលហើយនាងបានរំកើដៃទៅមកពីខាងរបស់គាត់ហើយការសម្លឹងរបស់ធានយូបានធ្វើតាមចម្លោះនេះនាងនិយាយថានៅក្នុងការប្រជុំមុខគ្នារវាងចៅហ្វាណាគន្លឹះគឺស្ថិតនៅលើភ្នែករបស់គាត់មិនចាក់ចេញពីម្រាមដៃរបស់ខុយឌៀនទេខណៈពេលដែលគាត់ស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់តើអាចទេដែលអ្នកមិនបានប្រើភ្នែករបស់អ្នកដើម្បីមើលអ្វីដែលខ្ញុំបានធ្វើញ៉ឹងតែស្មារតីរបស់គាត់ដើម្បីលួងចិត្តមិនអីទេបើអ្នកមិនយល់អ្នកនឹងយល់បន្ទាប់ពីអ្នកធ្វើយ៉ាងណាក៏ដោយគ្រាន់តែកុំភ្លឹងភ្លឹកដោយភាពគ្មានទីបញ្ចប់នៃ
កំណត់ត្រាសម្ងាត់នៃផ្លូវសួគ៌វាបានប្រែក្លាយថាចលនាចុងក្រោយរបស់ខូចឌៀនបានកាប់ដើមឈើនៅក្បែរនោះយ៉ាងស្អាតប៉ុន្តែធានយូមិនបានកត់សម្គាល់ទេព្រោះគាត់គ្រាន់តែផ្ដោតលើចលនាដៃរបស់នាងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់មកនាងសួរថាតើអ្នកយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយទេគាត់ឆ្លើយដោយស្ដាប់បង្គាប់ថាបាទមេទីប្រាប់4ខូចឌៀននិយាយថាក្បាច់គុណដែលអ្នកនឹងចាប់ផ្ដើមរៀនចាប់ពីពេលនេះទៅមានឈ្មោះថាឋានសួគ៌និងផែនដី Heaven and Earth ធានយូក៏បានសម្រេចចិត្តផងដែរខ្ញុំនឹងខិតខំឲ្យអស់សមត្ថភាពនាងដាក់ដៃលើស្មារបស់គាត់ហើយនិយាយយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលថាពិតណាស់អ្នកនឹងធ្វើបានព្រោះនេះគ្រាន់តែជាការចាប់ផ្ដើមប៉ុណ្ណោះធានយូគិតក្នុងចិត្តការចាប់ផ្ដើមគាត់នៅតែងើកឆ្ងល់មិនយល់ថាមានរឿងអ្វីកើតឡើងប៉ុន្តែក៏ពោពេញដោយការទន្ទឹងរង់ចាំនៅពេលព្រះអាទិត្យរះដល់ចំណុចកំពូលនៅវត្តសោលីងដ៏អូឡារ៉ាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងព្រៃគ្រូក្បាច់គុណម្នាក់កំពុងធ្វើការនៅក្រោមផ្ទះបាយគាត់ញែកទៅកាប់បន្លែនៅជាប់នឹងជញ្ជាំងមានពាងទឹកធំចំនួន3ទិដ្ឋភាពនៅទីនេះមានភាពស្ងប់ស្ងាត់ដោយគ្មានសំឡេងរំខានសូម្បីតែបន្តិចតូធានកំពុងចាក់ទឹកពេញពាងទាំងនោះគ្រូបានហៅថាតូធានគាត់ឆ្លើយដោយរីករាយថាបាទលោកគ្រូបុរសនោះសួរដោយចិត្តល្អថាតើឯងមិនបានដងទឹកតាំងពីព្រឹកទេឬទូធានឆ្លើយដោយមិនស្តាក់ស្ទើរថាបាទលោកគ្រូសួរម្ដងទៀតថាឯងនៅតែមិនទាន់រួចរាល់ទៀតគាត់ឆ្លើយដោយស្មោះថាខ្ញុំត្រូវការចាក់ទឹកឲ្យពេញតែ3ពាងប៉ុណ្ណោះថ្ងៃនេះឮដូច្នេះបុរសនោះភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង3ពាងប៉ុន្តែវាត្រូវការពេលកន្លះថ្ងៃហើយដើម្បីចាក់ឲ្យពេញ1ពាងទឹកនៅក្នុងធុងត្រូវបានប្រើប្រាស់អស់ហើយទូធានរៀបចំទៅដងបន្ថែមទៀតដោយនិយាយទៅកាន់គ្រូរបស់គាត់ថាដើម្បីធ្វើដូច្នេះបានខ្ញុំត្រូវតែព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពបុរសនោះសម្លឹងមើលយុវជននៅចំពោះមុខគាត់ដោយគិតក្នុងចិត្តឪពុកមា Mathiel Uncle មិនមែនជាមនុស្សដែលបង្ខំអ្នកដទៃឲ្យធ្វើការហួសកម្លាំងទេប៉ុន្តែតើមានអ្វីលើផាន់ដេនេះដែលធ្វើឲ្យគាត់ញញឹមយ៉ាងត្រចះជាចំយ៉ាងនេះទន្ទឹមនឹងនោះទូធានធ្វើការយ៉ាងសាទរដោយរែកធុងទឹកពីលើស្មាចុះពីលើភ្នំពេលគាត់ដើរគាត់គិតថាខ្ញុំត្រូវតែចាក់វាឲ្យពេញយ៉ាងលឿនបន្ទាប់មកខ្ញុំអាចបន្តការសិក្សាបានយ៉ាងនេះហើយជីវិតរបស់ទូធានបានកន្លងផុតទៅដោយសន្តិភាពក្នុងភ្នំជ្រៅទិដ្ឋភាពបានផ្លាស់ប្ដូរទៅពិធីបុណ្យគោមនៅពេលយប់ផ្លូវដ៏មមាញឹកដែលបន្ភឺដោយគោមដ៏អស្ចារ្យវិមានដ៏អស្ចារ្យមួយបានលេចលោនៅចំកណ្ដាលជានិមិត្តរូបនៃវិមានពន្លឺ Bright Pavilion នៅពេលនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាកំពុងសម្លឹងមើលទៅលើដោយសម្លឹងមើលដោយក្តីរំភើបខ្ញុំសុខចិត្តទៅនរកអេឡំនេះថ្ងៃនេះពិតជាថ្ងៃសម្ដែងរបស់ខ្ញុំមែននៅក្នុងហ្វូងមនុស្សមានគូស្នេហ៍ដ៏ស្រស់ស្អាតមួយគូកំពុងគយគន់គោមជាមួយគ្នានារីនោះជជែកគ្នាយ៉ាងសប្បាយរីករាយថាយើងត្រូវតែសាកល្បងអាហាររបស់ពួកគេថ្ងៃនេះដោយឃើញគ្មានការឆ្លើយតបពីយ៉ាងនៅក្បែរនាងក៏ក្រឡេកមើលទៅនៅចំពោះមុខភ្នែករបស់នាងគឺយុវជននោះសម្លឹងទៅមុខដោយការងប់ងល់ញញឹមរហូតដល់ហៀរទឹកមាត់នាងខ្ជិលនិយាយអ្វីទៀតគ្រាន់តែដកដង្ហើមធំដោយអស់សង្ឃឹមនៅជាន់ខាងលើនៃវិមានពន្លឺគឺស្រីស្អាតអានទិញដែលកំពុងសម្លឹងមើលទៅចម្ងាយនារីនោះទាញដៃយុវជននោះដោយនិយាយទាំងខឹងថាតើអ្នកកំពុងធ្វើអ្វីយុវជននោះនៅតែមិនដកភ្នែកចេញពីអានទិញធ្វើឲ្យនារីនោះងាកក្រោយដោតចេញទៅដោយកំហឹងមិនគួរឲ្យជឿអានទិញបានក្រឡេកមើលចុះពីវិមានដោយជួបនឹងការសម្លឹងមើលរាប់មិនអស់នាងបែរជាចូលទៅក្នុងបន្ទប់របស់នាងឃើញអានទិញចូលទៅខាងក្នុងមនុស្សជាច្រើននិយាយទាំងសោកស្ដាយថាគ្រាន់តែបន្តិចទៀតសោះពួកគេដកដង្ហើមធំដោយក្រែមក្រឹមហេតុអ្វីបានជានាងត្រឡប់ចូលទៅវិញយុវជនកាលពីមុនបានដាក់ភ្នែកចុះមើលទៅខកចិត្តគាត់បានត្អូញត្អែក្នុងចិត្តថាខ្ញុំមិនដែលឃើញនារីស្រស់ស្អាតបែបនេះទេក្នុងមួយជីវិតរបស់ខ្ញុំពេលគាត់មើលម្ដងទៀតតែគូរបស់គាត់បានបាត់ទៅហើយកញ្ញាញូនៅពេលអានទិញបាត់បងអ៊ូសំឡេងមួយបានមកលឺឡើងពីខាងក្រោយពិតជាអ៊ូអរណាស់ជំទាវនេះផ្ទះគួងរ៉េនបាននិយាយដោយរីករាយថាពួកគេបានស្រែកទាមទារចង់ជួបណាស់មនុស្សដែលយើងពិបាកនឹងបដិសេធសូម្បីតែអ្នកគ្រប់គ្រងទូទៅក៏ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកដែរនាងបានណែនាំថាមកដល់កម្រិតនេះហើយចូលចាំថាកុំបាត់បង់ខ្លួនឯង
អានទិញសម្លឹងមើលរូបរបស់នាងក្នុងកញ្ចក់មានភាពសោកស្ដាយក្នុងក្រសែភ្នែកហើយឆ្លើយថារឿងនោះនឹងមិនកើតឡើងទេលោកជំទាវ លោកជំទាវបាននិយាយយ៉ាងមើងម៉ាត់ថាជាធម្មតាមានតែអ្នកដែលពូកែបំផុតមកពីសាខាប៉ុណ្ណោះដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធដ៏ធំសម្រាប់នរណាម្នាក់ដូចជាអ្នកដែលអាចឈានជើងមកទីនេះក្នុងការបង្ហាញខ្លួនដំបូងគឺពិតជាកម្រណាស់នាងមើលខ្លួនឯងក្នុងកញ្ចក់ស្ដាប់ដំបូលម្នាងចាប់ពីពេលនេះតទៅអ្នកត្រូវមើលថែខ្លួនឯងអាន់ទីនឆ្លើយយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់ថាសូមកុំបារម្ភខ្ញុំមិនដែលភ្លេចការបង្រៀនរបស់លោកជំទាវឡើយធានយូខណៈពេលកំពុងដាំក្បាលចុះក្រោមបានស្ដាប់ការណែនាំរបស់ខុយឌៀនកែនិយាយថាអំណាចនៃធម្មពលខាងក្នុងគឺជាអំណាចដែលប្រឆាំងនឹងស្ថានសួគ៌នាងបានពន្យល់ថាការរស់នៅជាមួយធម្មពលពីកំណើតរបស់អ្នកគឺជារឿងធម្មតាប៉ុន្តែអ្នកចង់ឃុំវានៅក្នុងចក្រវាឡផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកវិធីសាស្ត្របដិបត្តិស្ថានសួគ៌និងផែនដីគឺដូចគ្នាអ្នកត្រូវតែតទល់នឹងស្ថានសួគ៌និងផែនដីនេះខុសគ្នាខ្លាំងពេកពីអ្វីដែលអ្នកបានរៀនពីមុនមកមែនទេជាពិសេសនៅពេលដែលធម្មពលនៃគម្ពីរអាណត្តិសួគ៌ស្របជាមួយធម្មពលនៃស្ថានសួគ៌និងផែនដីអ្វីដែលអ្នកកំពុងរៀនគឺជាអ្វីដែលផ្ទុយស្រឡះឡើយគាត់ឆ្លើយថាតាមរយៈការហ្វឹកហាត់ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចសម្របបានមិញទី9ធានយូដឹងថានេះគឺជាមេរៀនថ្មីខុយឌៀនសរសើរគាត់នោះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏អស្ចារ្យបំផុតរបស់អ្នកគ្រាន់តែបន្តព្យាយាមរហូតដល់អ្នកជោគជ័យគាត់យល់ថានេះគឺជាមេរៀនដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់គាត់ជាពិសេសនៅពេលដែលនាងធ្វើចលនាយ៉ាងរហ័សនាងបានណែនាំថាมันចាំបាច់ប្រញាប់ទេគ្រាន់តែធ្វើតាមខ្ញុំដោយប្រុងប្រយ័ត្ននាងបានផ្លាស់ទីមិនឈប់ឈរកណ្ដឹងលបឿនដល់ទេវភាពហើយធានយូក៏ទទួលបានការត្រាស់ដឹងខ្លះពីវាដែរសំនួយនឹងកង្វល់មិនចេះចប់ព្រមជាមួយនឹងថ្ងៃសិក្សាដោយក្តីមន្ទិលសង្ស័យបានរលត់ទៅគាត់បានធ្វើត្រាប់តាមចលនារបស់នាងហ្វឹកហាត់ខណៈពេលដែលនៅតែដាំក្បាលចុះក្រោមធានយូបានដឹងថានេះគឺខុសគ្នាទាំងស្រុងគាត់រុញខ្លួនដោយដៃទាំងពីរលោតឡើងយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់មកត្រឡប់ខ្លួនយ៉ាងស្រាលដើម្បីឈរត្រង់សម្រាប់ធានយូនេះគឺងាយស្រួលពេកខុយឌៀនកាន់តែលឿនរូបភាពដែលនៅសេសសល់ដែលនាងបង្កើតក៏កាន់តែមានច្រើនគាត់បានធ្វើត្រាប់តាមចលនារបស់នាងភ្លាមដើម្បីហ្វឹកហាត់ដោយរីករាយដែលបានឃើញខ្លួនជាច្រើនរបស់គាត់គិតថាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងការគិតរបស់ខ្ញុំខុយឌៀនសម្លឹងមើលគាត់ហើយញញឹមចំណែកធានយូវិញគាត់បានលងក្នុងភាពរីករាយនោះខ្ញុំមិនដាននឹកស្មានថាក្បាច់គុណគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បែបនេះទេគាត់ហាត់បណ្ដើរគិតបណ្ដើរថាខ្ញុំមិនដែលគិតថាការចេះវាស្ទាត់នឹងងាយស្រួលបែបនេះទេនាងសម្លឹងមើលគាត់វិភាគដោយគិតពិចារណាថាពិតណាស់អ្នកនឹងយល់ថាវាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ព្រោះថ្ងៃរបស់អ្នកពីមុនគ្រាន់តែជាលំហាត់ដដែលប៉ុណ្ណោះប្រលប់បានធ្លាក់មកលើព្រៃបុរាណដែលសាខានោះស្ថិតនៅធានញូកំពុងតែគិតដោយកាន់ដំបងវែងដើម្បីត្រៀមសម្រាប់លំហាត់បន្ទាប់មិនមែនមានតែមេរៀនមួយទេខុយឌៀនគូរង្វង់ដោយដៃទាំងពីរបញ្យល់ថាក្បាច់គុណភាគច្រើនចាប់ផ្ដើមដោយការគូសរង្វង់ដោយសារហេតុផលមួយចំនួនពេលកំពុងបង្ហាញនាងបានចង្អុលបង្ហាញថាទី1ផ្លូវនឹងមិនត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់ញោទេទី2វាអាចคล้ายជាប្រភពនៃផ្លូវទាំងអស់បន្ទាប់មកនាងលើកដៃឡើងហើយនិយាយថាចុងក្រោយខុយឌៀនបានរុញបាត់ដៃទៅមុខបញ្ចប់ការបង្រៀនផ្លូវកាន់តែវែងកម្លាំងដែលបញ្ចេញមកកាន់តែខ្លាំងគាត់ប្រញាប់ហាត់តាមប៉ុន្តែមិនភ្លេចប្រាប់ខ្លួនឯងថាមានក្បាច់គុណច្រើនប្រភេទណាស់ដែលត្រូវរៀន
ធានញូលេចចូលទៅកាន់ការគិតប៉ុន្តែល្បឿនហ្វឹកហាត់របស់គាត់មិនថយទាល់ថាសោះជាពិសេសទ្រឹស្ដីដែលខ្ញុំមិនទាន់មានពេលពិចារណាបន្ទាប់មកនាងស្រាប់តែផ្លាស់ទៅមុខខូយឌៀនបានបង្ហាញខ្លួននៅមុខចុងលំពែងណែនាំថាដើម្បីអាចរក្សាផ្លូវនោះបានអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺនាងបានប៉ះចុងលំពែងដោយដៃរបស់នាងការចែកចាយកម្លាំងកុំឈប់ធ្វើចលនាខូយឌៀនបានបង្ហាញចលនាភ្លាមដើម្បីឲ្យគាត់មើលឃើញធានយូស្ដាប់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បាទមេងទី9បន្ទាប់មកនាងសួរថាតើអ្នកគួរប្រោយកម្លាំងរបស់អ្នកដោយរបៀបណាខូយឌៀនលូកដៃទៅចាប់ចុងលំពែងអ្នកត្រូវមានគំនិតច្នៃប្រឌិតគាត់បានចាក់ទៅមុខយ៉ាងខ្លាំងក្លាប៉ុន្តែនាងបានប្រើកម្លាំងនោះដើម្បីដកថយជាធម្មតានៅពេលអ្នកចាក់អ្នកត្រូវការកម្លាំងនិងការសម្រេចចិត្តប៉ុន្តែជួនកាលអ្នកក៏ត្រូវសម្រាកដូចនេះដែរខូយឌៀនដោយប្រោមរៀមដៃតែមួយអាចទប់ចុងលំពែងបានធ្វើឲ្យធានយូមិនអាចផ្លាស់ទីបាននាងបានបង្រៀនគាត់យ៉ាងឧស្សាហ៍ព្យាយាមផ្ទុយទៅវិញជំនួសឲ្យការចាក់ចេញអ្នកត្រូវបង្កើនល្បឿននៅពេលដកមកវិញគាត់ហាក់ដូចជាបានរៀនវាហើយភ្លាមនោះខូយឌៀនបានរំកិលទៅជិតមុខរបស់គាត់និងនិយាយថាមិនត្រឹមតែអាវុធរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចលនារបស់អ្នកក៏ត្រូវការថាតផ្សំនៃការភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរឃើញគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលនាងក៏ស្រែកថាកុំភ័យខូយឌៀនចាប់ករបស់ធានញូនៅពេលដែលគូប្រជែងរបស់អ្នកធ្វើបែបនេះអ្នកត្រូវតែបង្ហាញពួកគេថាអ្នកស្ងប់ស្ងាត់ខ្លាំងណាស់ត្រៀមខ្លួនជានិច្ចគាត់ស្រាប់តែងាកនាងបានរុំដៃរបស់នាងជុំវិញចង្កេះរបស់ធានញូគាត់គ្រាន់តែមានពេលគិតថានេះមិនមែនគ្រាន់តែជាទ្រឹស្ដីទេខូយឌៀនបានបកធានញូទៅលើដីដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែគាត់បានគេចខ្លួនយ៉ាងលឿនដោយត្រឡប់មកឈរវិញនាងលើកដៃឡើងរៀបចំត្រៀមផ្ទាត់ម្រាមដៃហើយស្រែកថាផ្ដោតអារម្មណ៍គ្រាន់តែផ្ទាត់ម្រាមដៃខូយឌៀនបានបង្ការកម្លាំងដោយរលកធាតុអាកាសធានញូប្រញាប់ប្រើដងលំពែងដើម្បីទប់វាហើយលំពែងក៏ត្រូវគោះទៅលើអាកាសនាងបានបន្តថាអាវុធមូលដ្ឋានបំផុតរបស់មនុស្សគឺដៃរបស់ពួកគេខូយឌៀនធ្វើកាយវិការឌឺដងហើយស្រែកថាមិនវាយទេឬគាត់តស៊ូអង្គុយត្រៀមវាយប្រហារហើយប្រាប់ខ្លួនឯងថាប៉ុន្តែមានបញ្ហាមួយធានញូលើកដៃទាំងពីរឡើងហាក់ដូចជាចង់ច្របាច់កនាងប៉ុន្តែខូយឌៀនមិនខ្លាចទេផ្ទុយទៅវិញនាងបានសរសើរគាត់ស្មារតីប្រយុទ្ធរបស់អ្នកគឺល្អណាស់បន្ទាប់មកនាងបានវាយប្រហារគាត់ដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវតែផ្ដោតអារម្មណ៍លើការវាយប្រហារធានញូត្រូវបានរុញច្រានមកវិញខណៈដែលខូយឌៀនឈរនៅទីនោះហើយបន្តថាបញ្ញើដល់ពេលការវាយប្រហារហើយនៅពេលដែលអ្នកសម្រេចចិត្តចូលទៅកុំថ្វាល់ឱកាសឲ្យសត្រូវវាយបកគាត់មានការភ័ន្តច្រឡំនិងភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះចំណេះដឹងថ្មីនេះកំពុងមកលឿនពេកហើយនាងលើកដៃបង្ហាញដោយសារអ្នកខ្ពស់ជាងខ្ញុំអ្នកមានប្រៀបក្នុងការឈោងចាប់មែនទេហេតុអ្វីមិនសាកល្បងបច្ចេកទេសចាប់បន្ទាប់ពីបានឮបែបនេះធានញូគិតដោយការភ្ញាក់ផ្អើលថាសំណាងហើយដែលទាំងនេះជារឿងដែលរាងកាយខ្ញុំនៅចងចាំដូច្នេះខ្ញុំនៅតែអាចតាមតាន់បានខ្លះប៉ុន្តែបន្ទាប់មកគាត់ក្តាប់ដៃរបស់គាត់ហើយយកជំហរខូយឌៀននិយាយថាត្រៃហើយក្បាច់គុណទាំងអស់មានប្រភពមកពីទីនេះធានញូក្តាប់ដៃហើយដាល់មួយដៃគាត់គិតថានៅទីបញ្ចប់ខ្ញុំអាចធ្វើបានតែចលនាសាមញ្ញប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែនាងបានគេចពីកណ្ដាប់ដៃដោយមិនភ្លេចបន្តមេរៀនចលនាគឺគ្រាន់តែជាផ្លូវដែលប្រសើរជាងមុនប៉ុណ្ណោះខូយឌៀនបានផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងលឿននៅពីក្រោយគាត់បើនឹកធ្វើបានចាំបាច់ត្រូវខ្លាចអីនាងដាក់ដៃលើខ្នងធានញូគាត់ងាកភ្លាមហើយដាល់មួយដៃទៅក្រោយប៉ុន្តែខូយឌៀនកិច្ចបានយ៉ាងងាយធានញូដាល់មិនឈប់ឈរ
ខណៈដែលនាងកិច្ចមិនឈប់ឈរទីបន្ទាប់នាងបានចាប់កៅអៅរបស់គាត់ហើយបោះធានញូឈក់យ៉ាងងាយ គាត់បានដួលទៅលើដីមិនអាចក្រោកបានប៉ុន្តែក្នុងចិត្តគាត់រំភើបយ៉ាងខ្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយឃ្លាមពិតជាសប្បាយណាស់ខុយឌៀនឈរនៅទីនោះបន្លឺសំឡេងគំនិតដំបូងរបស់នាងពិតជាសំណាងណាស់ដំបូងឡើយឃ្លាមគិតថាអ្នកគួរឲ្យធុញណាស់ប៉ុន្តែហាក់ដូចជាអ្នកមិនមែនគ្មានប្រយោជន៍ទាំងស្រុងនោះទេប្រហែលជាអរគុណដល់គម្ពីរអាណត្តិសួគ៌ប៉ុន្តែចលនារាងកាយរបស់អ្នកគឺល្អណាស់ធានញូស្ទុះក្រោកឡើងភ្លាមហើយនិយាយថាសូមបង្រៀនខ្ញុំម្ដងទៀតមីងទី9នាងសើចហើយនិយាយថាជំនួសឲ្យការឈរនិយាយលេងហេតុអ្វីបានជាអ្នកមិនប្រើពេលនោះដើម្បីវាយប្រហារខ្ញុំគាត់បានយកចំហវាយប្រហារ